Okay, you listen this question. This is example 1.30. Example 1.30 இதை நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். நீங்கள் இந்த சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். This question number 12. The function real number to real number f of x, you prove that it is bijective and find its inverse. இந்த சம்மை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ நான் இந்த சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இதை பார்க்கும்போதே தெரியுது. இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டொமைன் பாருங்கள், ரியல் ஸ்கேல் ஃபுல்லாக. கோடொமைன் பாருங்கள், அதுவும் வந்து ரியல் ஸ்கேல் ஃபுல்லாக. இந்த ஃபங்க்ஷனை பாருங்கள், லீனியர் ஃபங்க்ஷன். லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக எக்ஸ்னுடைய டிகிரி வந்து 1ன்னு இருக்கும். இது கிராஃப் வரைஞ்சா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும். இதை பைஜெக்ஷன் அவங்க சொல்லலனாலும் நம்ம பைஜெக்ஷன் ப்ரூஃப் பண்ண தான் போகிறோம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் இதை நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ இது மெத்தட் 1. ஓகே, மெத்தட் 1. ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஐ மஸ்ட் ப்ரூவ் தட் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் 1 to 1. am I right? ஃபஸ்ட்டு நான் இது 1 to 1 ப்ரூவ் பண்ணுவோம். how will you prove that this function is 1 to 1? First I must consider that f of x is equal to f of y, and if you want you can write like this: f of x1 is equal to f of x2, f of a equal to f of b, f of m equal to f of n, m equal to n அப்படின்னு ஆன்சர் வர வைக்கணும். ஸோ f of x equal to f of y உங்கள் புக்கில் இருக்குது, அதே மாதிரி நான் எழுதிக்கிறேன். ஸோ f of x அப்படின்னா I can write this statement equation 2x minus 3. f of y na varum, I should replace y here and you can write 2y minus 3. So this implies 2x minus 3 equal to 2y minus 3, 2y minus 3, and this minus 3 get cancelled. So this implies 2x is equal to 2y. After cancelling these two, and you will be getting that x is equal to y. And if it comes like that, f is 1 to 1 function, right? f is 1 to 1 function. What is the next step? We have to prove that this is onto function. Okay, இந்த ஸ்டெப்பை வந்து யாரும் போட மாட்டாங்க, நிறைய பசங்க போட மாட்டாங்க. ட்ரை டு லேர்ன் தட். எல்லாராலையும் முடியாத ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குன்னா அதை தான் நம்ம செய்யணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஆளாக இருப்போம். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா, let y belongs to capital R. Actually this capital R is codomain. Okay, codomain. There exists x belongs to the domain. Okay, yes, இப்போ இதை வந்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேவா, ப்ளீஸ் வெயிட். x equal to, okay, ரஃப் ஒர்க்கில் நம்ம எழுதிக்கலாம். f of x equal to, அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷன் அது, f of x equal to 2x minus 3. So I can write this 2x minus 3 here. You write like this: y is equal to 2x minus 3, then y plus 3 equal to 2x, y plus 3 divided by 2 equal to x. So x is equal to y plus 3 divided by 2 belongs to that capital R, and actually this is domain. இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும், f of x is equal to y அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். அப்போது f of x is equal to f of, in the place of x let me substitute this value y plus 3 divided by 2. So y plus 3 divided by 2. So this is equal to f of x equal to 2x minus 3. அப்போ அப்படியே எக்ஸ் இருக்கிறதுல இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்போ என்ன வந்துடும்னா 2 into y plus 3 divided by 2 minus 3, 2 get cancelled, y plus 3 minus 3, y get cancelled, and that is equal to y, which means x உடைய image வந்து y,
y உடைய ப்ரீ இமேஜ் வந்து x. இதே மாதிரி கோடொமைன்குள்ளார எந்த y எடுத்தாலும் I can show you the pre-image. So every element of codomain has pre-image. அப்போ அது கூட எழுதலாம் every element of codomain have pre-image. Therefore f is onto. So after proving that this function is one-to-one and onto, and you can write this as f is bijective. F is bijective because this satisfied both the conditions. So one-to-one onto satisfy பண்ணதால bijective. So இப்போ inverse function இதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். f of x equal to 2x minus 3 is the given function, right? f of x equal to 2x minus 3 is the given function. இப்போ என்ன செஞ்சிருங்கன்னா இதை வந்து y equal to 2x minus 3 ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இதுலேருந்து x உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிருங்க. y plus 3 equal to 2x, y plus 3 divided by 2 equal to x, and you can name this as f inverse of y, that is f inverse of y is equal to y plus 3 divided by 2. That is இதை நீங்கள் இன்னொரு தடவை திரும்ப in terms of xல எழுதிக்கோங்க, அவ்வளோதான். f inverse of x equal to x plus 3 divided by 2. So this is the inverse function of f. So this is inverse of f. This is the inverse of f. x plus 3 divided by 2. Okay. So இப்போ 2x minus 3. Okay. இது எல்லாத்தையும் delete பண்ணிடுறேன். நான் 2x minus 3 ஒரு ஃபங்க்ஷன், இதனுடைய இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் தான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன், அது 2x minus 3 கவுன்சேவா. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன். இப்போ நாம் கண்டுபிடிச்ச ஃபங்க்ஷன் அது, இதனுடைய இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து x plus 3 divided by 2. x plus 3 divided by 2. ஸோ நான் அதை போடுறேன். x plus 3 divided by 2. ஓகே, x plus 3 divided by 2 அது வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இதுதான் y equal to xன்ற ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இந்த ப்ளூ கலரில் இது வந்து ஒரு மிரர் மாதிரி ஆக்ட் ஆச்சுன்னா இது இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். இது ஆரஞ்சு பாருங்க, இது இந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு, இது இந்த இடத்துக்கு வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் லைனில் இருக்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன், இந்த ஆரஞ்சு கலர் லைனில் இருக்க ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம். இதுலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் கூட எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுல இது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள். இது என்ன பாயிண்ட் இருக்குது சொல்லுங்க பார்ப்போம். 4,5, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் 4,5. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து 5,4 இருக்கும் பாருங்கள். 4,5, இது வந்து 5,4. ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி, திஸ் இஸ் 5,4. ஸோ இது மாதிரிலாம் ஒரு இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் நடக்கும். ஸோ இது வந்து இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன், ஓகேவா? ஸோ இது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு மெத்தட். ஸோ அடுத்த மெத்தட் 2. ஓகே, ஸோ மெத்தட் 2 என்ன செய்ய போகிறீங்க? f of x equal to 2x minus 3, இது y equal to 2x minus 3 எழுதிக்கிறீங்க. y plus 3 equal to 2x, x is equal to y plus 3 divided by 2. இதை வந்து g of y அப்படின்னு பேர் கொடுத்துறீங்க. f of x ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. 2x minus 3, அடுத்தது g of y equal to y plus 3 divided by 2. ஸோ இது மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எழுதிங்க. இப்போ என்ன செய்யணும்னா, f காம்போசிஷன் g கண்டுபிடிங்க, g காம்போசிஷன் f கண்டுபிடிங்க. இப்போ இதுகிட்ட எந்த எலமெண்ட்டை நம்ம கொடுக்கணும்? gக்கு பக்கத்தில் y கொடுக்கணும், ஓகே, fக்கு பக்கத்தில் x கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் y and this is x. இப்போ இது என்ன எழுதிக்கலாம்?
f of g of y ன்னு எழுதலாம். f of g of y ன்றது என்னது y plus 3 divided by 2. So this is y plus 3 divided by 2. இது வந்து பாருங்க f of x x ன்னு என்ன அர்த்தம் இங்க மட்டும் தான் x இருக்கு. அப்படியே x இருக்க வேண்டியதுல y plus 3 divided by 2 ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. அப்ப 2 into y plus 3 divided by 2 minus 3 2 கட் ஆயிடுச்சு. அப்போ y plus 3 minus 3 3 கட் ஆயிடும் y. இது வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட். ஓகே, ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் with respect to y. I y ன்னு எழுதிக்கோங்க. y கொடுத்தா y ஆன்சரா வந்துச்சு. இப்போ இங்க x ஆன்சரா வரும். You can check that, and this is g of f of x, and g of what is f of x actually? F of x is 2x minus 3, 2x minus 3. G இப்போ பாருங்க g of y equal to y plus 3 divided by 2, y plus 3 divided by 2. அப்படின்னா பாருங்க இது எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்படியே அங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம் y இருக்க வேண்டியதுல. அப்பனா வரும் 2x minus 3 plus 3 divided by 2, 3 கட் ஆயிடுச்சு. 2x divided by 2 கட் ஆயிடும் x. This is actually ix. ஸோ இது மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இதுக்கு இது இன்வர்ஸ், அதாவது இதுக்கு இது இன்வர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் இது இன்வர்ஸ், ரெண்டும் மாறி மாறி ஒன்றுக்கு இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இதை பற்றி இன்னும் பெட்டராக நிறைய பேசலாம், பட் ஐ வில் ஸ்டாப் மை எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தேர் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதணும் கண்டிப்பாக. therefore f is bijective. அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வரும். பைஜெக்டிவ்னு எழுதணும். ஏன்னா பைஜெக்டிவ்னு கொஸ்டின்ல ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அது எழுதாம விட்டுறக்கூடாது. பைஜெக்டிவ்னு எழுதியாச்சு. therefore இப்போ f இப்போ இந்த g of y ன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து இன்வர்ஸ். இதை வந்து g of x ன்னு மாற்றி எழுதுங்க. x plus 3 divided by 2. இதுதான் f inverse of x. அதாவது inverse of f அப்படின்னு அர்த்தம். x plus 3 divided by 2. ஸோ இதுதான் inverse of f. inverse of f. inverse of f வந்து இதுதான். ஸோ இது வந்து ப்ரூஃப் கொஞ்சம் எழுதுறதால ரொம்ப கம்மி ஷார்ட்டாக இருக்கு. ஆனால் இந்த ப்ரூஃபை நான் நடத்துறதுக்கு முக்கியமான காரணமே வந்து இந்த செக்ஷன் தான். இந்த ஆன் டூன்னு ப்ரூஃப் பண்ணுற இந்த செக்ஷனுக்கு தான். இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடை நீங்கள் எக்ஸாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த சம்மை பார்த்த உடனே இந்த 12வது சம் கொஷின் நம்பர் 12 இந்த சம்மை வந்து 2 மெத்தட்லையும் எனக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுடைய ஆன்சரை வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தனியாக. வில் see in the next video. Thank you.